میں لوگوں سے پوچھتا ہوں واٹس اپ، بڑے سننے والے جواب ہوتے ہیں جی، بیوی بچے گھر خلاص، جاب پیسہ تھوڑا بینک بیلنس اینڈ خلاص. اس سے تھوڑے سے ایڈوانس فارم کی کوئی سوچ ہوگی تو کلبز جوائن کر لیں گے، تھوڑی بہت ایکسرسائز کر کے آ جائیں گے. There's nothing wrong in it. میں یہ نہیں کہتا غلط نہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو، یہ زندگی اپنے آپ کو چیلنج کرنے کا نام ہی تو ہے. یہ زندگی ایک ایڈونچر ہی کا تو نام ہے. ٹو نو ویئر کین بی، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا میرے بھائی، انسان پرسیپشنلی بوڑھا ہوتا ہے. اور جس کی سوچ بوڑھی ہو جائے، جس کی سوچ کرپٹ ہو جائے، جس کا مائنڈ سیٹ ڈاؤن دا لین چلا جائے، تو بھائی جان یہ جسم 20 سال کا ہو کے بھی نا 70 سال کے بوڑھے جیسا ہوگا. اور کچھ کا 70 سال کے بعد بھی ایک 20 سال کے بچے کو بھی ہارڈ ٹائم دے سکتا ہے. اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ. اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو سے الا وہی القلب. ان دی عربک لینگویج if an object and subject is backed up by a particle of tanbih, it's a very heavy emphasis in a sentence. اللہ کے نبی نے کہا تھا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله. if that thing is right، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بیلنسڈ ہے، رائچس ہے، صالح ہے، اور امپیورٹیز اور کنٹامینیشن سے پاک ہے، and it is on the wada where it was meant to be, the heart، تو سارا باڈی صحیح فنکشن کرتا ہے انسان کا. if that part is fine. And then Prophet ﷺ said, إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. And if that part is corrupt، اس کے اصول ہوں corrupt، اس کے principles ہوں corrupt، the intellect is corrupt and the natural dispositional فطرت is corrupt، اور انسان کے ضوابط اور قواعد اور اصول جج کرنے کے صحیح اور غلط کے بیچ میں اپنے آپ اور اپنے خارج کو ہیں corrupt، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. پھر بندے کا جسم پرفارم نہیں کر سکتا، غلط corrupt پرفارم کرے گا. پھر آپ نے اینڈ میں کہا تھا الا وہی القلب، it is the heart. And a heart، by heart Prophet صلی اللہ علیہ وسلم means mindfulness، اس کی سوچ اٹھاتی ہے، سوچ گراتی ہے. تو اس لیے آج اگر ہم کہیں پر بھی ہیں اور کچھ ساحل پر ہی کھڑے ہوئے ہیں اور سمندروں کی آگے کی منزل کے اوپر کنویں میں بیٹھا مینڈک کہہ رہا ہے نا کاش اگر مگر، تو فائن. اور اگر کچھ نے پیر اتارے ہیں سمندر کے اندر، کچھ لوگ آ جاتے ہیں آگے زندگی کے اندر، ایک رول میں یا مختلف رولز میں قدم رکھتے ہیں اندر، مگر جیسے سمندر اپنا ہلاتا ہے اپنا آپ تو بھگوڑے بھاگ کے پیچھے آ جاتے ہیں، کیونکہ ساحل والوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اندر بلائیں بھی ہوتی ہیں. You know, we are not telling our kids that you need to eat monsters in breakfast and a bit spicy, crispy monster in the evening. ہمارے بچوں کو یہ کہنا چاہیے اگر کوئی ان سے پوچھے آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، بلائیں، اور شام کو کیا کھاتے ہیں، اسپائسی بلائیں. We are all about eating monsters. That's how strong you need to be yourself. اس دنیا میں اپنا آپ رکھنے کے لیے کتنی جنگ ہے، اور آگے ایک ریاست کھڑی کرنے کے لیے اپنے اندر، ایک کنگڈم کھڑی کرنے کے لیے اپنے اندر. تو بھائی آپ کو لوگوں کو جب انگیج کرنا ہے وہ تو بات کی بات ہے، اس میں اینڈ میں آؤں گا. تو یہ فیصلہ آپ کا ہوگا کہ کیا، اس لیے قرآن کی ایک آیت جو سورہ ابراہیم کی ریلی فیسنیٹس میں، کہ اس میں شیطان کا جو آخری سٹیٹمنٹ ہے نا، انسان جب جہنم میں جا رہا ہوگا، بلکہ جب شیطان جہنم میں جا رہا ہوگا، the devil جب وہ جہنم میں جا رہا ہوگا نا، تو اس نے کچھ کلام کرنا ہے. اللہ نے فیوچر کی خبر قرآن میں پہلے ہی پروفیسائز کر دی ہے. وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے مت کوس، ڈونٹ بلیم می، یو آر ریسپانسبل فار یور میس اینڈ ایکٹ. اور اصول بھی اللہ کا ہی ہے، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ ظالم نہیں ہے بھائی جان. اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں تیرے گمان کے مطابق، چھوٹا لائے گا چھوٹا لے جا، یو کم ود اے بگ ون آئی گیو یو اے بگ ون، بٹ اس کے پری ریکوزٹس اور کنڈیشنز اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو اگر آج زندگی اٹکی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، سیاست ہو نہیں پا رہی، لوگ سمجھائے نہیں جا رہے، رستہ کھل نہیں پا رہا، اپرچونٹی کریٹ نہیں ہو رہی، سوٹ ڈس انٹیگریٹ ہوا ہوا ہے، اسٹرینتھ ویکنیسز اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس، تو بھائی جان میں ریسپانسبل ہوں. دنیا میں جتنا بھی جو بکھیرا ہے نا وہ میں نے کھڑا کیا، صحیح بھی مجھے کرنا. نو بڈی ایلس، کوئی اور نہیں آئے گا میرے اور آپ کا کچرا صاف کرنے. اور ہم تو کراچی کے ہیں، واللہ ہی کراچی کا کچرا کوئی اور صاف نہیں کرنے آئے گا، کراچی والوں کو خود اپنا کچرا صاف کرنا ہے. فیڈریشن کی طرف جانا، پروونشل گورنمنٹ کی طرف جانا، فائن یو کین سیک ہیلپ، بٹ آپ کو اپنا گن خود صاف کرنا ہوتا ہے زندگی. اینڈ ہیٹس آف ٹو لاہور. سیریسلی اسپیکنگ، میں 22 سال پہلے یہاں رہتا تھا، اور میرے بچپن کا سب سے ون آف مائی بیسٹ فرینڈ از، میرے لیے بڑا مشکل ہے میں اپنے دوستوں کے آگے تقریر کر رہا ہوں، الحمدللہ دیٹس بین ریلی ہارڈ فار می ایکچولی. دنیا کے آگے تقریر کرنا آسان ہوتا ہے، جڑے کار دے لوگ ہوتے ہیں نا بڑا مشکل ہوتا ہے. 22 سال پہلے آئی یوزڈ ٹو لیو ان لاہور. میری لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، عوام کو نہیں پتا ہوگا پاکستان میں، میری 9th-10th لاہور سے ہوئی ہے سب میں. سو دیر از اے بگ پارٹ آف می دیٹ از اٹیچڈ ٹو لاہور. اینڈ ہیٹس آف ٹو لاہور. یہ آج یہاں کھڑا ہوا ہے، اس کی ایک ریزن ہے بھائی جان، یہ ہوائی مخلوق آگے نہیں کر گئی، کام ہوئے ہیں، محنتیں ہوئی ہیں. 12-15 سال میں یہ شہر یہاں پر پہنچا ہوا ہے، اور اگر بربادی بھی ہوئی ہے تو سبجیکٹو ریزنس ہیں اس کے. حیرت ہوتی ہے، میں بھی
एक बड़ी यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ एक बड़े शख्स से बात हो रही थी, तो उन्होंने इंसानियत के जवाल के ऊपर ना एक वर्ड कह के क्लियर ऑफ कर दिया उसको. एंड आई थिंक एन स्टूडेंट लाइक मी वाज थिंकिंग, ये कैसा मिजाज है कि एक रीजन से कैसे बर्बादी हो सकती है. सब्जेक्टिवली 50 चीजें चल रही होती हैं उठाने के लिए भी, और 50 चीजें चल रही होती है गिराने के लिए. हाँ, उसमें कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं जो ज्यादा इंग्रेडिएंट साइज करते हैं इंसान को बनाने में और उठाने के लिए. लेकिन ये जो मिजाज है, क्योंकि ये एक बड़ी गलती थी तो तबाह हो गया, ऐसे नहीं. कभी ऐसा होता है सब्जेक्टिवली और कभी ऐसा नहीं होता. तो जिंदगी के अंदर ना ये एक लकीर, एक लाइन, एक फतवा और एक यार्ड स्टिक से 52 मुल्कों की डायनामिक्स को और अपने घर की और अपनी जिंदगी की और अपने खानदान की और अपने अफराद की डायनामिक्स के बारे में एनालाइज करना जरा बंद करें. बहुत मसाइल होते हैं जिसकी वजह से चीजें बनती हैं और चीजें उठती हैं. मगर बिफोर आए तमहीद बांधने के बाद आगे जाने से पहले, जिंदगी बनाना, जमा करना, इसे किसी म्यार तक पहुंचाना, अपने साथ एक कुंभा लेके चलना, एक कौम और एक अफराद और एक टीम को कहीं तक पहुंचाना, ये फैसला आपका है. मौजज़े अगर आप चाहते हैं मिरेकल्स हों, ये फैसला आपका है. ये कायनात आपको रिस्पॉन्ड करे, ये फैसला आपका होगा. ये कायनात आपके एंटी में खड़ी हो, ये भी फैसला आपका होगा. आप आज जहां हैं, आप जहां से जहां देखना चाहते हैं, ये भी फैसला आपका होगा. और जब आपके फैसले और आपके डिसीजंस होंगे ना, तो आप में एक मिजाज खत्म हो जाएगा ब्लेम गेम करने का. एंड यू विल ओन योर ओन थिंग. और इससे आप में एक एतमाद आएगा लोगों को फेस करने का, लोगों को मुंह देने का. इट्स माई डिसीजन. एंड आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे अपने फैसलों की इज्जत करना. हाँ, अगर महज ये 1 घंटे की तकरीर है, मैंने माहौल गर्म करना है, आपने भी सुनना है, एक अच्छी गैदरिंग है, एक सोशल गैदरिंग है, लोग एक दूसरे से अपने कार्ड्स और कॉन्टेक्ट्स एक्सचेंज करेंगे और यही करना है, फाइन, दैट्स राइट. ये भी एक, हम इसको भी गलत नहीं समझते. फैसला आपका होगा. मैं आज कैश इन करके निकल सकता हूँ, अल्लाह ने जो मुझे दिया है. जो इतनी बड़ी गुलाटी मार के मैं इस फील्ड में आया, अगरचे मेरा ताल्लुक एक प्योर एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस फैमिली से था, तो काफी है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह. जहां से हम शुरू हुए थे, जब खाली कुर्सियां थी और पढ़ाने के लिए लोग नहीं थे, और करिया बस्ती में अकेले घूमता था, और खुद लेक्चर मांगने जाता था, खुद अपने लिए दरवाजा खोलता था, खुद गाड़ियां चलाता था. कोई संभालने वाला तक नहीं था इस दुनिया के, सपोर्ट ही नहीं थी, कोई शागिर्द ही नहीं थे, कोई टीम ही नहीं थी कोई. अब तो ये हुदैफा साहब आके मुझे एक कॉर्पोरेट एंटिटी बना के मुझसे मिलने के लिए इन्होंने शराइत और उसूल लगा दिया. कितने लोग नाराज होंगे इस बेचारे से. पहले ऐसा नहीं था भाईजान. So where I can cash in right now as well, but no. Why should I throw the towel? क्यों हम गेम छोड़े यहाँ पर? तो जिंदगी में आपने अगर कहीं पहुंचना है, अपने नजरियों के साथ, अपने ख्वाबों के साथ, अपनी सोच के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने शरीके के साथ, फैसला लीडर का अपना होगा. फटीके भी लीडर की अपनी, दुश्मनियां भी लीडर की अपनी, दोस्ती भी लीडरशिप की अपनी. ना किसी को कहेंगे ब्लेम गेम, ना किसी का पलंदा लेंगे. इट विल बी योर्स एंड माइंड डिसीजन. और अगर हम सारी लीडरशिप कॉन्स्टिट्यूट कर दें एक कंबाइंड लीडरशिप की तरफ, तो अब एक जाके कौम, वतन, मुल्क एक नजरिया और फलसफा बनती है यूनिवर्सल स्केल के. अभी तो हम इंडिविजुअल लीडरशिप्स को कह रहे हैं कि वो उठें. फिर ये आगे का स्टेज आएगा जब ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कि जी मैं आपको मान लूं कि आप बड़े हैं, मेरी लीडरशिप आपकी लीडरशिप से छोटी है. ये तब के इम्तिहान है. अभी तो अफराद कहीं अटके में होंगे, कुछ शुरुआत करना चाह रहे होंगे, कुछ कंफ्यूज होंगे, सोच रहे होंगे, कुछ एनालिसिस कर रहे होंगे, बुलाऊंगा, लूं ना लूं, कुछ इनिशिएटिव्स के ऊपर वर्कशॉप्स ले रहे होंगे, कुछ कर चुके हैं और भूल गए कि पीछे कुछ एसओपीज खराब किए हैं, पहले ही देख लेने चाहिए थे. कुछ जंगों के अंदर होंगे और बड़ी जंगों में होंगे इस टाइम. तो मैं अपने एक लेक्चर में सबको तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुल्ली मैक्रो उसूलों पर बात कर सकता हूं, जिससे आप का ये सफर जो है ये मीनिंगफुल भी होगा, रिसोर्सफुल भी होगा, मजा भी आपको बहुत आएगा. और एंड में अगर कुछ नहीं भी हुआ तो फर्क क्या पड़ता है, फैसला भी आपका था ना. तो अपने फैसलों को बैक करने के लिए गहरा नुक्ता है, गौर से सुनिएगा. हम आज जा रहे हैं लाहौर आपको छोड़ के. हमारे इन बातों से हम सिर्फ आपका दिल जीतने आए हैं माशाल्लाह से. ये पैसे वैसे हम नहीं लेते, मैं आपको पहले बताता हूँ, हम उनमें से नहीं है भाई. अगर किसी ने कोई चार्ट चूट भी किया होता है ना, हमारी चैरिटीज में चला जाता है ये काम, ये हमारी जेब जूब में नहीं जाता, हमको पहले बता दें. तो ये मत समझिएगा हमारे गले की सोच के अंदर कहीं कोई कमेंट्स आ जाते हैं कि भाईजान तुसी तो पैसे लगे. भाई हमने सारी जिंदगी इस प्रोफेशन के लिए कौम की खिदमत की है बगैर पैसों. तो लोग कहते हैं, ये तो लोग कहते हैं, नहीं तालियों की भी जरूरत नहीं, गर्म करेंगे भी आपको तालियों के लिए. तो लोग कहते हैं भाईजान हमने लगा दिया सब कुछ, इस फील्ड में आए थे, अपने लोगों के लिए आए थे, हम लोग अपनी कौम के लिए आए थे. 15-17वां दिन है, 18वां दिन है, मैं मतलब आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम टायर्ड, आवाज ही नहीं निकल रही. वो इतना सबर, अभी वो आएगा टाइम के साथ थोड़ा सा. तो इट इज फॉर यू पीपल, आई एम नॉट द हीरो इन माई स्टोरी. मैं अपनी कहानी का मैं कभी भी हीरो नहीं था.
इनफैक्ट पाकिस्तान को पता ही नहीं है मेरी कहानी क्या, शायद मेरे को दोस्त यार जानते हो कि मेरा माजी क्या है और फिर कैसे मेरा स्विच हुआ, बट nobody knows my change because I am not important. फला तज़क्कू अनफुसकुम, अल्लाह कुरान में कहता है अपने नफ्स की डींगे और बड़ाइयां मारना बंद कर. लोग इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इंपॉर्टेंट हैं. और अगर हमने कोई काटी है जिंदगी में और लोग सोचते होंगे कंटेंट पता नहीं कहां से निकलता है, तो भाईजान हम वेस्टर्न ईस्टर्न थिंकर्स नहीं पढ़ते. इंसान के पास सबसे अच्छी किताब टू रेफर इज हिज ओन हार्ट. सबसे अच्छा कंटेंट कलेजे में मिलेगा आपको, अपने जिगर में मिलेगा आपको. सबसे अच्छी तकरीर आपके अपने सीने में मौजूद है, सबसे अच्छी तहरीर आपके सीने में मौजूद है. हाँ, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी. तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. अगर वो गौताजन होना ही नहीं है अपने अंदर, वो एक और बात है. इसलिए वो तकरीरें जो इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके आती है ना, वो कभी भी लोगों की धड़कनें हिला नहीं सकती. क्यों? क्योंकि उसमें दर्द का तड़का नहीं लगा होता, उसमें दर्द का तड़का नहीं लगा होता, और उसमें तजर्बे की दो चटाक लसन नहीं होती. And that is the reason a lot of speeches will not shake the heart because they have not been grinded through experiences and real time pains. तो दर्द आपके सामने बोल रहा है भाईजान. 20 साल 15 साल अपने आप को